یہی بیوی ہے. یہی میں نے بہت ساری لڑکیوں کو دیکھا, بہت ساری لڑکیوں کو معلوم ہے اپنے شوہر کی خاطر بھائیوں سے لڑ جاتی ہے, اپنے شوہر کی خاطر اپنے باپ سے لڑ جاتی ہے, ماں سے لڑ جاتی ہے, ماں سے. مگر وہ شوہر ہو تب. تمہاری بہنیں آیا کریں نا, ان سے ہنسا کرو, بولا کرو, سمجھے, تاکہ اسے لگے, اس کا دل بہلایا کرو. سمجھ میں آ گئی؟ بہنوں ہی آئے اس سے بھی ہنسا بولا کرو سب. اور یہی داماد, ہاں بات آ رہی ہے, یہی داماد اگر اس کی پوچھ گچھ نہ ہو نا تو روک دے گا لڑکی کو بھی, اور 10 جگہ کہے گا میری تو پوچھ گچھ ہوئی نہیں, مرغے کی ٹانگ لاتے نہیں ملی, ڈنڈا ملتا تجھے ڈنڈا, مرغے کی ٹانگ نہیں ملی, 10 جگہ کہے گا. اور اس لڑکی کا بہنوں ہی آ گیا تو, یا اس لڑکی کا بھائی آ گیا تو, یا اس کا رشتہ دار آ گیا تو 10 روپے کی نمکین, 10 روپے کھرے بسکٹ, 20 روپے میں ناشتہ, بغیر آدھے دودھ کی کالی کالی چائے, گھنڈیاں یوں پڑی ہے. یہ نہیں کہتا کھانے کا ٹائم ہے دل جلا دیا اور چائے پلا گیا, یہ نہیں کہتا کھانے کا ٹائم ہے محبت سے بات نہیں کرتا, بیچاری کو تو کیا کرے, مجبوری کو پلا رہی. بھیا بھی سمجھ جاتا کہ بہن کس حال میں. حضرت ابوبکر صدیق کی محبت دیکھو. آج کے بعد گھر کے جھگڑے تو نہیں ہوں گے. یہ کہہ رہے گھر کے جھگڑے بڑھ گئے. یہ کیا سمجھ رہے تھے نا کہ بیوی کو, میری سن لو, یہ کیا سمجھ رہے نا بیوی کو ڈنڈے سے سنبھالا جا سکتا. یہ کیا سمجھ رہے نا بیوی پہ جتنا ظلم کر لو اتنا. میرے بھائی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, اگر ایسا ہوتا تو حضرت علی سے بڑا پہلوان کوئی نہیں تھا. تم تو کچھ بھی نہیں ہو, یا میں کچھ بھی نہیں ہوں. حضرت علی نے 2 پورموں سے باب خیبر اگاڑ دیا تھا. وہ پڑھو, وہ سوچو جو میں سوچ رہا ہوں. اگر اچھا سوچو گے تو انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا, سمجھے, اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو آدمی اخلاق سے مارا جاتا ہے, جو آدمی پیار سے مارا جاتا ہے, وہ تلوار سے نہیں مارا جاتا. تلوار سے گردن کٹ جاتی ہے. سب سے زیادہ طاقتور کون ہوتے ہیں؟ توجہ, سب سے زیادہ طاقتور نبی ہے. سب سے زیادہ طاقتور نبی. اگر نبی ایک تلوار ایسے کر کے گھما دیتے تو سب کو کاٹ کر رکھ دیتے, مگر نبی کو اللہ نے سب سے بڑا اخلاق دیا تھا. اس لیے گردن تو کاٹی جا سکتی ہے مگر دل نہیں جھکایا جا سکتا. دل جو جھکتا ہے, لوگ جو کلمہ پڑھے. غریب نواز نے کتنی تلواریں چلائی مجھے بتاؤ تو, 95 لاکھ نے کلمہ پڑھا. کوئی تلوار نہیں چلائی ہے, کوئی پتھر نہیں چلایا, صرف اخلاق پیش کیا تھا. اگر آیا بھوکا یا غریب, چاہے غیر مسلمی سے, اپنے منہ میں لقمہ جاری تھا, یہیں پہ روک کر کے بھوکے ہو, دونوں ہاتھوں سے کھانا کھلا دیا. سمجھے, وہ تمہاری ایک سوچ ہی ہے کہ بیوی کو جتنا دبا کے رکھ لو, لٹیا کے رکھ لو, مار کے رکھ لو, یا سسرال والوں پہ ظلم کر کے رکھ لو, تو نہیں ہو سکتا میرے بھائی. اس فلسفے کو ختم کرو. فلسفی یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں. اگر یہ نہیں ہوتی تو حضرت علی ایسا نہیں کرتے, حضرت ابوبکر صدیق ایسا نہیں کرتے, میرے نبی ایسا نہیں کرتے. میرے نبی نے یہی طریقہ بنایا. نبی کے آنے سے پہلے ایسا تھا جیسے تم سوچ رہے ہو یا ہم سوچ رہے ہیں. نبی کے آنے سے پہلے ایسا تھا, اگر شوہر مر جاتا تھا تو شوہر کے ساتھ اس کی بیوی کو جلا دیا جاتا تھا. اگر شوہر مر جاتا تھا تو بیوہ عورت سے پھر کوئی شادی نہیں کرتا تھا, چاہے جوانی کیوں نہ ہو. جس کا ایک مرتبہ نکاح ہو جاتا تھا پھر دوبارہ نکاح اس کا نہیں ہوتا تھا, چاہے وہ جوانی ہو یا کوئی. یہ پہلے تھا کہ اگر لڑکی پیدا ہوگی تو ہمارا کوئی داماد بنے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا, کیونکہ اس کا ظلم نہیں سہا جائے گا, وہ دوسرے کی خدمت کرے گی, یہ ہوگی. ہم ایسا ہونے زندہ دبا دیا کرتے تھے, زندہ. میرے نبی نے لڑکی کی عزت دی, بیوہ عورت کو عزت دی, میرے نبی نے عورتوں کو بچایا. تو میرے بھائی یہ وقت, یہ زمانہ آیا, سمجھے. میری فلسفی سمجھو, کامیاب رہو گے. وہ تو اچھی بات ہے ان کی سوچ تھی, انہوں نے کہہ دیا, اور وہ بھی ایک محبت پیار میں کہ سید صاحب کئی مرتبہ آئے ہیں, چلو دل میں آ تو کہہ دیا اس لیے. مگر بات حقیقت یہی ہے, جب تک اگر نرمی پیدا نہیں کرو گے, جب تک جہاں کرائی پیدا کرنے کی, کرائی کہاں پیدا کرنے کی, ہمارے گھر میں جو بیٹی ہے نا, بیٹی اس پہ کرائی رکھو. کرائی کا مطلب یہ موبائل مت دو,
ताकि दूसरे गैर लड़कों से बात ना करे। कर्राई का मतलब है शादियों में ये देखो कैसा लिबास पहन रही है कि दुपट्टा तो नहीं उतारे है, बगैर दुपट्टे के तो नहीं है, कहीं और तो इस पे तो कोई तवज्जो नहीं है, इसमें तो कोई बात नहीं है। छोटी छोटी मेरी तुम्हारी बेटी है तो बाप भी जींस की पैंट ले आता, अम्मा भी जींस की, अपनी तो बहुत प्यारी है, दूसरे पे इंजेक्शन चुआ रहे हो। जिस दिन अपनी बेटी पे आएगा तो तुम यही बोलोगे जो मैं बोल रहा हूं। अच्छा बोलो अब मेरी बात ठीक है, तुम्हारी मेरी ठीक है ना? हाँ, इसी को मानना होगा तो बिगाड़ पैदा नहीं होगा। बिगाड़ इंशाल्लाह नहीं हो सकता। मैं सारे लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं जो एक तरफा जुल्म होता, एक तरफा जुल्म होता। छोटी बहन की अगर शादी हुई थी, दो बातें और सुन लो फिर मैं खत्म कर रहा हूँ। छोटी बहन की शादी हुई थी, उस वक्त इतना नहीं था, बाप अकेले कमाते थे, मोटरसाइकिल नहीं थी, शादी हो गई। अब जो है भैया बेंगलोर चला गया, दूसरा भैया दिल्ली चला गया, तीसरा चेन्नई हैदराबाद वगैरह चारों तरफ से कमाई आ रही है। तो भैया बोले छोटी बहन की शादी करें, हम तो मोटरसाइकिल देंगे। अब दामाद ऐठ गया जो कई बच्चों का अब्बा था, बोले बाद में भेजूंगा, पहले मोटरसाइकिल मेरे यहाँ रख दो। ऐसे हैं, सही बता रहा हूँ, है ऐसे। क्योंकि लोग मेरे पास फोन इसलिए करते हैं कि सैयद साहब दुआ कर, तुम नहीं हो तो तुम्हें पता नहीं है, लेकिन मैं हिंदुस्तान में देख रहा हूँ है ऐसे। वो नहीं भेज रहे हैं बेटियों को, अगर जा रहा तो उसका थूथड़ा खराब है। उस लड़की का क्या कसूर है जिसके कई कई बच्चे हो गए, तुम अच्छे खास। एक मोटरसाइकिल ज्यादा प्यारी है या जिसने अपनी जान तुम्हारे हवाले कर दी वो ज्यादा प्यारी है? मगर कहां अपनी अपनी सोच है, सब अपनी अपनी सोच से सोच रहे। बहरहाल मेरा मतलब ये है, घर में तुम्हारे और ये फसली ना, ये भी बता दिया नबी ने, बाई फसली से पैदा होती है। इसको धीरे 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 आराम से प्यार से सीधा करो तो होगी। एकदम ऐसा करोगे तो टूट जाएगी, सीधी नहीं होगी, टूट जाएगी। ऐसा नहीं है कि हमने अरे टूट जा, लट मार के बाद में दूसरी कर लूंगा। और यही मामला अगर हमारी और तुम्हारी बेटी के साथ हुआ तो कहां सर दे के मरोगे? बोलो। फिर चलो एक घर में चली गई हमारी तुम्हारी बेटी, भाई तुम्हारी बेटी है तो मेरी भी तो है। एक घर में चली गई, फिर दूसरे ने भी लठ मार के भगा दिया, चल और दूसरी कर लूंगा, फिर कहां जाओगे? फिर तीसरे के घर में गई, इसी काम के हो गए? नहीं, अगर दूसरे के साथ भलाई करोगे तो अपने साथ भला होगा, अपने साथ भला होगा। हमें अपनी बेटियों का मुस्तकबिल संभालना है, हमें अपने घर को अच्छा रखना। अगर घर की बीवी अच्छी होती है ना तो शौहर का आधा गुस्सा वैसे ही ठंडा हो जाता है, शौहर की मेहरबान बनती है, घर का नूर अच्छी बीवी से होता है, और घर की बरकतें खत्म जो होती हैं वो गलत और बिगड़ी हुई बीवी से होता है। समझ में आ रही? बहरहाल माफ करना अगर किसी को कोई मेरी बात बुरी लगी हो। ये तो मैंने इसलिए कहा, इसलिए बोला ताकि हमारे घरों में सुकून और राहत और चैन हो। न मेरी किसी से दुश्मनी है, न मुझे किसी ने बताया कि यहाँ ऐसा हो रहा, वहाँ ऐसा हो रहा। ये तो बात में बात निकली तो मैंने बताया, और अल्लाह वालों का जो अल्लाह के महबूब थे उनका तौर तरीका बताया। बहरहाल आज के बाद घर में मोहब्बतें पैदा करोगे, बोलो इंशाअल्लाह। गाली मत बकना, जुल्म मत करना, समझे? अपने प्यार से प्यार से प्यार से प्यार से। एक शख्स ने मुझसे कह दिया कि मेरी बीवी मुझसे बहुत लड़ती है, तावीज दे दो, हर खाने पे लड़ती है। मैंने कहा तावीज छोड़, मैं तुझे नबी की 2 बातें बता दूं। कहा बता दो? मैंने कहा जब खाना खाए ना बराबर में बिठा लेना और अपने हाथ से एक लुकमा तोड़ के खिला देना। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, चलो निपट लिए। अब जो था, अब तुम समझोगे ये तो गुलाम बना देंगे। ये गुलाम नहीं है, ये गुलाम नहीं है, समझे? ये गुलाम नहीं है, उसका हक है, उसका हक है। बीवी पर सबसे ज्यादा उसके शौहर का होता है, समझ में आ गया? अब उसने पहले दिन खिला दिया तो मुंह टेढ़ा करके गुस्से में खाती रही। दूसरे दिन खिलाया, थोड़ा गुस्सा उतरा। तीसरे दिन जब खिलाया तो उसने हाथ पकड़ लिया और पकड़ के बोली मुझे ही खिलाते हो रोजाना, तुम नहीं खाओगे? उसने भी लुकमा दिया, खिलाना शुरू कर दिया। मास्टर साहब थे, आज का दिन है वो दिन है, प्यार की जिंदगी गुजर रही, सारी जिंदगी बढ़िया एक तरफ। ये तो तुम अपने घर के हालात खुद बना सकते हो और बिगाड़ सकते हो।
بہرحال اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہماری آپ کی زندگی رہی تو پھر ملاقات، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔